Hello students, today we are going to discuss the chapter 3 of your other book of class 10, which is The Midnight Visitor. This is a lesson of Footprints Without Feet. The story is written by Robert Arthur. Now let us first discuss about the introduction to the story. Ozable, a secret agent, is expecting a very important report. Ozable ki kori asile eta very important reporter expect kori asile. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Aru he report to Max namor beleg ejon jijon secret agent asile teonku dorkar hoisil aru he karone teo threatening disile kenekoi eta pistolor hohayot. Does Ozable outwit him? That is, the story is about a secret agent, Ozable, who has spent an evening with a writer named Fowler, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. অৰ্থাৎ যিজন ৰাইটাৰ আছিল ফউলাৰ নামৰ তেওঁ ভাবিছিল যে যেহেতু তেওঁ এজন সিক্ৰেট এজেন্টক লগ পাইছে গতিকে আজি ৰাতিটো কি হ'ব এটা খুব ভাল এডভেঞ্চাৰাছ এটা নাইট পাৰ কৰিব বুলি তেওঁ ভাবিছিল But instead he rather bored when he meets Ozable, as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. How Ozable gets rid of his unexpected guest prove his expertise as a secret agent. অৰ্থাৎ ফউলাৰে ভাবিছিল যে বহুত এডভেঞ্চাৰাছ হ'ব কিন্তু যিবিলাক ভাবিছিল তাতকৈ কমপ্লিটলি অপোজিট হৈ আছিল কিন্তু লাষ্টত যেতিয়া সেই গেছজনৰ পৰা বাচিবলৈ অজেবলে যিবিলাক এক্সপাৰ্ট হিচাপে তেওঁ যিখিনি কাৰ্য কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁ গম পাইছিল যে তেওঁ এজন সঁচাকৈ সিক্ৰেট এজেন্ট হয় Now come to the main part of the story. Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Ozable was, for one thing, fat, very fat. And then there was his accent. অৰ্থাৎ ফাউলাৰে যিবিলাক এতিয়ালৈকে সিক্ৰেট এজেন্টৰ কথা পঢ়িছে তাৰে ভিতৰত Ozable তেওঁ যাক লগ পালে তেওঁ যথেষ্ট বেলেগ আছিল কোনো ধৰণৰ মানে তেনেকুৱা সিক্ৰেট এজেন্ট বা চুৰাংচোৱা নিচিনা তেওঁক লগা নাছিল ফ্ৰেঞ্চ হোটেল এখনৰ ষষ্ঠ আৰু ওপৰ মহলাত Ozableৰ এটা কোঠা আছিল যিটো দেখাত মানে কোনো এডভেঞ্চাৰাছ ধৰণৰ অনুভৱ নহয় আৰু তেওঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল অতি শকত আৰু তেওঁৰ এক্সেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. You were disappointed? Ozable said wheezily over his shoulder. তেওঁৰ উচ্চাৰণবোৰ কেনেকুৱা বুলি কৈছে আমেৰিকান এক্সেন্ট অৰ্থাৎ আমেৰিকান নিচিনা তেওঁৰ উচ্চাৰণ আছিলে যদিও তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ বা জাৰ্মান ক'ব পাৰিছিলে কিন্তু তেওঁৰ আমেৰিকান যেটো এক্সেন্ট হেতু একেবাৰে গুছি যোৱা নাছিলে 20 বছৰ আগৰ যেটো এক্সেন্ট হেতু এতিয়াও তেওঁৰ মুখত গম পায় আৰু ইতিমধ্যে ফউলাৰৰ কি হৈছিল যে তেওঁ এডভেঞ্চাৰাছ নহব বা এনেকুৱা এজন মানুহক দেখি যাক তেওঁ চুৰাংচোৱা বা তেওঁ সিক্ৰেট এজেন্ট বুলি ভাবিছিলে তেনেকুৱা এজন মানুহক বিষয়ে তেওঁ যেটো ইমাজিনেশন আছিল যেতিয়া ফউলাৰে দেখিলে যে Ozable এনেকুৱাহে তেতিয়া তেওঁ ডিসএপয়েন্টেড হৈছিল মনত বহুত দুখ পাইছিল তেতিয়া Ozable কৈছিল যে are you disappointed বা you are disappointed You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you were a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Ozable বুজি পাইছিল যে ফউলাৰে কি আশা কৰিছিল তেওঁৰ এক্সপেক্টেশন কেনেকুৱা আছিল তেওঁ ভাবিছিল যে ৰাতি কিছুমান তেওঁ আচৰিত ধৰণৰ কিছুমান চেহেৰা দেখা পাব তেওঁ পিস্তলৰ শব্দ শুনিব আকৌ কেতিয়াবা যে মদত দৰব দিয়ে ইত্যাদি ধৰণৰ তেওঁ কথা শুনিব বুলি তেওঁ আশা কৰিছিল Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having matches, slipped into his hand by dark-eyed beauties,
gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. কিন্তু হেবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে উছাবেলে তেওঁক কৈছিল যে তেওঁ কোনো চাৰিওফালে কোনো ধৰণৰ সুন্দৰী ছোৱালীও নাই আৰু তেওঁ আমনিহে পাব, যে তেওঁৰ লগত মানে থাকি ফৌলাৰে আমনি পাব বুলি কৈছিল। আৰু এই বুলি কৈ তেওঁ ফৌলাৰৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, কোঠাটোৰ যিখন সৰু দুৱাৰ আছিলে সেই দুৱাৰখন তেওঁ খুলি দিছিলে। Disillusioned, Ozable told him, "But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me." Ozable অলপ দেৰি পাছতে ফৌলাৰক কৈছিল যে তেওঁ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাগজ চাব, যিখনৰ কাৰণে বহুত মতা মানুহ আৰু মাইকী মানুহ, বহুত পুৰুষ আৰু মহিলা সেই কাগজখনৰ পিছত লাগি আছিল। তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিও ভয় কৰা নাছিল কেৱল সেই কাগজখনৰ কাৰণে। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? অৰ্থাৎ এই কাগজখনে হয়তো এদিন ইতিহাসৰ যিটো গতিপথ তাকে হয়তো সলনি কৰি দিব পাৰে। গতিকে এইটো এটাতো মানে এডভেঞ্চাৰাছ নিচিনাই কথা এটা হ'ল, নহয় জানো? এই বুলি অজেবেলে কাক ক'লে? ফৌলাৰক ক'লে। আমি এতিয়ালৈকে পোৱা কিছুমান ৱৰ্ডৰ মিনিংবিলাক চাই লওঁ। মাষ্টি মানে হৈছে হেভিং এ ষ্টেল, মল্ডি অৰ ডেম্প স্মেল। এই খুব বেয়া এটা ধৰণৰ এটা ডেম্প নিচিনা, যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে মানে জেকা হৈ থাকে তেনেকুৱা এটা স্মেল। কৰিডৰ, এ লং পেছেজ ইন এ বিল্ডিং ফ্ৰম হুইচ ড'ৰ্ছ লিড ইন টু ৰুমছ। মানে এটা পেছেজ টাইপৰ কৰিডৰ থাকে যে আমাৰ ঘৰৰ দুটা ৰুমৰ মাজৰ যিটো অকণমান ঠাই থাকে তাক আমি কৰিডৰ বুলি কওঁ। গ্লুমি, ডাৰ্ক অৰ প'ৰলি লিট, স্পেচিয়েলি ছ' এজ টু এপিয়াৰ ডিছপ্ৰেছিং অৰ ফ্ৰাইটনিং। অৰ্থাৎ পোহৰ অলপ কমকৈ থকাটো বুজাইছে। স্কাৰ্চলি, অনলি, জাষ্ট, অলমষ্ট নট, মানে বহুত কম, তাত নাই বুলিবই পাৰি, তেনেকুৱা এটা মিনিং বুজাইছে। Accent, a distinctive way of pronouncing a language, especially one associated with a particular country, area or social class. অৰ্থাৎ বুজাইছে যে মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চাৰণ থাকে, ঠাই বিশেষে কেতিয়াবা ছ'চিয়েল ক্লাছ বিশেষে বেলেগ বেলেগ এটা একচেণ্ট থাকে বা উচ্চাৰণবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপাৰ আছাম আৰু লৱাৰ আছাম। আপাৰ আছামৰ যিখিনি মানুহে কথা কয়, যেনেকৈ কথা কয় অসমীয়া ভাষাটো, সেইটো একচেণ্ট, আৰু লৱাৰ আছামৰ মানুহে যেনেকৈ অসমীয়া ভাষা কয় সেই দুইটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, সেইটোকে আমি একচেণ্ট বুলি কওঁ। পেচেবলি মানে হৈছে জাষ্ট ৱেল ইনাফ, টলাৰেবলি ৱেল, অৰ্থাৎ ৱেল ইনাফ, ভাল আৰু মানে টলাৰেট কৰিব পৰা। স্পায়নেজ মানে হৈছে স্পাইং, মানে কাৰোবাক স্পাই কৰা, কাৰোবাক চাই থকা, কাৰোবাক চোৰাংচোৱা হিচাপে কাম কৰা। এনভিজন মানে হৈছে ইমাজিন এজ এ ফিউচাৰ পচিবিলিটি, ভিজুৱেলাইজ, অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰিব পৰাৰ মানে এটা আশা থকা, সেইটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পৰা ভৱিষ্যতৰ কথা এটা। শ্লপি, কেয়াৰলেছলি ড্ৰেছড, অৰ্থাৎ শ্লপি মানে এটা ষ্টেপ ৱাইজ তেনেকুৱা এটা বস্তু। প্ৰজেক্ট মানে হৈছে অৰ্ডিনেৰী, যিটো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী নহয়, যিটো এটা সাধাৰণ বস্তু এটা। চাকল্ড মানে হৈছে লাফড কুৱাইটলি উইদাউট অপেনিং হিজ মাউথ, অৰ্থাৎ মুখৰ ভিতৰতে হহা। ডিsillusioned মানে হৈছে ডিসএপইণ্টেড ইন ছামৱান অৰ ছামথিং ডেট ওৱান ডিস্কভাৰ্ছ টু বি লেছ গুড দেন ওৱান হেড বিলিভড, মানে আগতে আমি কিবা এটা ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ এনেকুৱাহে হ'ল, বস্তু এটাৰ বিষয়ে আমাৰ কনচেপশ্যনটো বেলেগ আছিল, কিন্তু যেতিয়া আমি লগ পালোঁ গম পালোঁ যে এই বস্তুটো এনেকুৱাহে, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? ডিসইলিউজনড। মৰুভূমিত মৰিচিকাৰ নিচিনা, মৰিচিকা পম খেদি যোৱা বুলি যে কয়, সেই তেনেকুৱা। গৈ ওচৰ পালে লাগে, দূৰৰ পৰা দেখাত পানী যেন লাগে, ওচৰত যেতিয়া গৈ পোৱা যায় গম পোৱা যায় যে তাত আচলতে সঁচা সঁচিকৈ একো বস্তু নাই। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে ৱৰ্ড মিনিং। আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনিৰ আমি ৱৰ্ড মিনিংখিনি শিকিলোঁ। ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম। আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, উইদাউট হেজিটেটিং প্লিজ আস্ক ইন আৱাৰ কমেণ্ট বক্স।